وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والتوبة نعمة القبول وتملك الشيء وأمر الرسول شاء الله وباطنا من حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين بالتابعين بعشاء يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا المناجر المعتدي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيدنا محمد بن عبد الكريم السبان المدني وإلى قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيدنا الشيخ أبي يزيد المسلمي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام الرافعي وإلى قطب البلاد الشيخ محمد أشرف بن عبد الله النبي الشيخ أشبر بن أبي إسماعيل البهلوي والشيخ سيد محمد بن القطبي والشيخ سيد محمد المالكي وإلى الشيخ سيد محمد ياسين فتح وإلى الشيخ محمد شرف عبد المؤمن وإلى الشيخ سلمان المدينة وإلى الشيخ سلمان الجليل وإلى أبي محمد المدني ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله توشى بالرحمة والمغفرة وغيرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصائصهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البأس وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا الفضل والنور والنصر وسلام الجسد وتوبة النسوء وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول الأمر إلى 400 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص وصدقه اليقين وأن الله يعلمنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يعلم أن الله يدخلنا والحاضرين من ذريتنا جنة الفردوس وغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا وعن آله وأصحابه رضوان الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف عظيم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عصر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفقر على البرية يا ناصر اليقين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي وتعود بركاته علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض اسمه مطهر وعظم ونور اسمه مهتم محفوظ موضوع على اللوح والقلم شمس حافظ الدجال والهدى مصباح النور أبي القاسم سيد الكونين مشهد الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محمود عند رب المشرقين والمغربين يشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته ورسول الله وسيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرم عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab, akhlak, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kecil ia mempunyai budi pekerti yang baik. Pada waktu makan ia hanya memakan yang diberikan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad itu memakan makanan yang diberi. Jadi kadang mengambil seorang itu salah satu adab orang makan. Ini ada makanannya kah? Ya kah? Jadi sini tidak mengambil dulu kecuali orang menjulungi. Ada mau kita kada soleh melihat titik bapanggang, hayang bapanggang
sambil labang oma pilih-pilih mata ya kan. Iya kan, dulu gugur liur ya kan. Bisa menjangkau menurut sama Nabi Muhammad kada kecuali orang menjulungi hanya sidin makan. Itu diantara adab sidin ketika hendak makan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kada makan kecuali para sidin lapar. Bila lapar sidin hanya makan. Amun kita sehari bisa 4 kali sama makannya, ya kan? Ya kan? Iya dong. Nabi kecuali lapar hanya makan. Nabi kada boleh kecuali mata makan. Amun kita kada beda jauh bener lah lawan Nabi cocok aja pak. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Apa ujian Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai kekasihku Muhammad, engkaulah sepaling bagus budi pekerti paling bagus, ya kan? Di dalam Maulid Al-Habsyi, ujar pengarang Maulid Al-Habsyi Habib Ali Al-Habsyi, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi budulul walaqad ittasafa sungguh bersifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil sepaling bagus budi pekerti. Kemudian di dalam Maulid azab, qad kana Allah al-Mustafa khairul wara wa khulqan la yujada. Jadi perilaku Nabi Muhammad itu kada nang miripnya aja kada, ya kan? Kada. Tapi lagi ada di dalam Maulid Al-Habsyi apa aja? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Siapa yang berbudi pekerti yang baik, pasti orang itu ada hubungannya lawan Nabi Muhammad. Jadi bila ada orang bagus, perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya bagus, ya. Nah, itu orang pasti ada hubungan lawan Nabi Muhammad. Artinya nang membimbinginya itulah nang kayak itu kelakuannya kada lain pasti Nabi Muhammad. Nah ya kan tuh kayak apa kita hendak nang kayak Nabi Muhammad, amun kada tahu perilaku Nabi Muhammad. Kemudian di dalam lagi situ ada di dalam Maulid di bab adalah ini di sini Amalia Maulid di bab karena khuluqul Quran adalah perilaku Nabi Muhammad itu persis seperti yang ada di dalam Al-Quran. Pernahkah Nabi Muhammad sahih? Pernah. Al-Quran pun ada kan? Namun sariknya Nabi Muhammad beda lawan kita. Amun kita
saring sampai ke dalam hati, bisa menumpah bubul anjing gila satu bukit. Ya kan? Amun Nabi Muhammad kedengarannya, ya kan? Bahkan Nabi Muhammad itu bila melihat sesuatu kemungkaran, apa dia sendiri? Ujar sendiri, ya Allah ampuni dosa orang yang memperbuat dosa. Seandainya inya tahu lawan perbuatan itu dosa, pasti inya ada menggawi. Nah, ya kan? Tuh perilaku Nabi Muhammad. Banyak lagi ya kan? Kayaknya di sini ada yang dikisahkan ya kan? Tidak seperti kebanyakan anak-anak berbuat makanan. Nah, ya kan? Nah, ya. Barabut makanan. Nah, jadi kalau kakak-kakak yang lain imbang melihat makanan barabut ya kan? Ya kalau lah. Nah, Nabi ada ia selalu berlaku sopan. Tiada pernah berdusta, senantiasa bersifat jujur, hormat kepada tamu, dan suka menolong orang yang dalam kesusahan. Perilaku Nabi, akhlak Nabi, subhanallah. Makanya ujar Nabi di dalam hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu setengah daripada iman. Kayak kelakuan Nabi luar biasa. Mau kita memuji terbatas pujian kita. Amun Allah Ta'ala memuji sejak dijadikan Nabi Muhammad sampai akhir zaman, pujian Allah kadang pernah berhenti. Ada habis-habisnya ya kan? Nah, kada berdusta, amun kita rajak berdusta deh. Senantiasa jujur, hormat kepada tamu, dan suka menolong orang yang dalam kesusahan. Meskipun di sekelilingnya orang melakukan menyembah berhala, minum arak, main judi, dan melakukan pekerjaan keji-keji yang lain, tetapi tiada pernah sekalipun ia terbawa semua melakukan perbuatan itu. Penduduk Mekah sangat cinta kepadanya karena lurus dan jujurnya. Mereka memberikan gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang yang kepercayaan. Jadi mulai lagi halus sudah vertikal sebutan Al-Amin, orang yang dipercaya. Kira-kira adalah anak kita nih, disebut orang Al-Amin adalah adanya kan, paling kemarin aminnya kan, Al-Aminnya kan, yang luar biasa. Nah, itu diantara akhlak Rasulullah. Beliau mengutamakan orang tua, menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Ya kan Rasulullah. Kemudian lagi berniaga ke negeri Syam. Di negeri Makkah ada seorang perempuan hartawan bernama Siti Khadijah yang sangat besar perniagaannya. Waktu didengarnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur,
Itu didengar oleh Khadijah bahwasanya ada di Makkah seorang yang bernama Al-Amin, orang yang jujur. Kemudian diserahkannya hartanya untuk dipertigakan di negeri Syam. Nabi Muhammad SAW berangkat membawa barang perniagaan tersebut bersama-sama dengan hamba Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Siti Khadijah ada mempunyai pembantu namanya Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki, bukan perempuan. Namun kita kira-kira Maisarah sebeginian soleh. Nah, kalau di waktu di zaman Rasulullah, Maisarah itu adalah laki-laki. Mereka itu kembali dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ketika itu ia telah berumur 25 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mendagangkan menjualkan harta Siti Khadijah, Nabi Muhammad waktu itu berumur 25 tahun. Nah, kemudian nikah dengan Khadijah. Nah, kawin deh. Setelah Khadijah mendengar yang diceritakan Maisarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang dilihatnya dalam perjalanannya ke negeri Syam, tertariklah hatinya Siti Khadijah hendak bersuamikan Nabi Muhammad. Imbah mendengar Maisarah berkisah kemuliaan cara Nabi Muhammad berdagang. Nah, jadi Nabi Muhammad berdagang itu kayak penggerak. Nabi Muhammad berdagang, sidin dipadahkan sidin, modalnya dipadahkan sidin, kemudian keuntungannya dipadahkan sidin. Umpamanya sidin berdagang umpamanya kain. Nah, jadi ini kain ini menukarnya seharga umpamanya samitirnya ini umpamanya lah aku udah tahu lah harga kain samitirnya umpamanya 15.000. Nah, 15.000 samitir aja sini. Nah, kemudian ulun hendak meminta keuntungan 5.000. Jadi ulun menjual 20.000. Nang 5.000 itu untuk pipi, tahu pipi tahu pulang pergi, pulang beli. Hanya padahal sidin, amal kita kira-kira menjaga apa itu lah kira-kira. Ada yang dia soleh. Amal kita pada harganya mulai 20 larang. Masa meter ini 50 juta. Ya kan? Hendak mengambil keuntungan orang nambah untung-untungan yang terlalu banyak ya kan? Si sama paruh ya kan? Ya Allah, bisa banyak berdagang untungnya. Makanya niat kita berdagang itulah pertama karena Allah. Yang kedua yaitu menolongi orang Islam, mempermudah orang Islam, bukan niat mengambil keuntungan dagangan. Kira-kira itu kita ada seboleh.
Namun kita pasti dengan mengambil keuntungan, itu pasti sudah berantakan manusia ya kan. Namun Nabi beda, kenapa dia lapas habis ya kan? Habis orang dihiga sidik, ada payu dagangan sidin lakas habiskan apa? Karena sidin membawa sifat jujur ya kan. Nah itu diantara sifat Nabi, cara berdagang ya kan. Nah kemudian setelah Khadijah mendengar perilaku Nabi, cara Nabi berdagang, lalu timbul di hati Siti Khadijah hendak mengambil suami, mengambillah laki. Nanti orang bahari bibiniannya namahan laki. Amun kita ini Pak, kita hendak ya kah? Ujar Nabi apa? Tunkahul mar'atu bi arba'ati khisalin. Nikahilah perempuan itu dengan 4 macam. Pertama, li jamaliha, cari bini yang paling puas di kampung itu, yang bergelar bunga di desa. Boleh cari bini yang cantik, kalau perlu yang behiyo. Ya lah. Li jamaliha. Kedua, lima liha, cari bibinian yang bini itu paling sugih kampung situ silakan. Nah, kemudian yang ketiga linasabiha, cari nang bibinian itu katurunan nang baik, sebab bibit nang baik pasti menghasilkan keturunan nang baik. Jangan asal lihat aja, melihat bini yang nangis berjodoh, asal lihat aja mati kalian merayu ya, cintaku hanya untukmu. Kalau kamu tak percaya, silahkan bedah dadaku. Itu lagi latihan ya. Kalau jadi Melayu, apa gila-gila beginiannya ya kan? Kalau kamu tak percaya, silahkan bedah dadaku. Bisa apa? Terukir namamu. Kayak kalau Ustaz Firman benar-benar kayak Ahmad ya lah. Nah, luar biasa ya kan. Nah, jadi li jamaliha, limaniha, linasabiha, cari keturunan nang baik. Nang terakhir lidiniha, cari nang bibinian itu nang kuat agamanya, paling kuat agamanya. Artinya bibinian yang mempunyai perilaku, akhlak, budi pekerti yang baik. Talibat jadab niscaya ikan beruntung ya kan. Nabi mengatakan beruntung. Makanya imra'atun shalihatun khairun min alfi rijalin ghairi shalihin. Satu orang perempuan yang salihah itu lebih bagus daripada 1000 orang laki-laki yang ada salih.
nang bibini na salihah lebih bagus, lebih berharga, lebih diidam-idamkan, diingin-inginkan oleh setiap laki-laki, lebih bagus daripada 1000 orang laki-laki nang kader saleh. Nah, jadi bibinian mudah-mudahanlah benian tadi di dalam hati, mudahan aku menjadi seorang perempuan yang salihah, berkeinginan di dalam hati supaya menjadi seorang perempuan yang salihah. Mati mati, tapi nya sudah perempuan yang salihah. Arti salihah itu adalah ada wani lawan laki, ada perancang lawan laki. Ini laki, ya Allah, sekali mama kita kerucut dulu dapat mamayannya rumah hidup lakinya hidup laki, ya kan? Ada kisah seorang laki-laki luar biasa lemah lembut. Kenapa? Karena dia diisiin ilmu itu kepanjangannya itu alien, artinya surga alien. Ilmu lemnya tuh al-lutuf, lemah lembut. Mimnya al-muluk, raja itiha. Orang alim tuh pasti duduknya di atas itilah, lamun kayak orang dengar maaflah ya kan, ya Allah. Jadi alien, lutuf, mulut, raja, ya kan. Kebetulan nang bibini ini ada ilmu agama, ya kan, talaki lawan orang alim. Ringkas cerita kawin, imbah kawin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada sudah perubahan. Apa perubahannya? Bincul baru. Kalau bincul betianan, ya kan. Nah, jadi bila bini itu betianan 3 bulan, laki ini nah, supaya anak di dalam perut nih menjadi orang alim. Setiap malam tangan kanan ini andap di atas pusat, di atas pusat lah, kita kan di atas pusat, jangan di bawah pusat. Di bawah pusat kayak gitu ya lah, pusara pusat sambut ya kan. Nah, benar dibacakan surah Inaan dan Sirna. Usahakan setiap malam membacanya 100 kali. Bila tawa 100 kali setiap malam, anak yang di dalam perut kau pasti bakal jadi orang, pasti bakal menjadi wali. Amun kada kawa berapa kali? 17. Bila kada kawa aku lagi 11. Bila kada kawa 7. Bila kada kawa paraya lagi ya lah. 7 kali paling sedikit nah setiap orang, atau 15 dan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha min rabbihim min qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah anak itu bakal menjadi orang alim. Ini Allah merasakan mudah waktu anak yang pertama, alhamdulillah hafal Al-Quran 30 juz, dunia 30 juz. Yang kedua anak bini yang berat, alhamdulillah meraih 3 juz.
Anak nang ketiga ya begini. Anak nang keempat binian, anak nang kelima lalakian pampihan. Batu stop, udah rumahnya angkat tangan, stop dulu. Kasian juga ya. Ih, kalau loncat menimbak ya kan, sendiri ya. Ya kalau ini berbahaya juga di sekolah ini ya. Ini bahaya ya kan, aja ini. Kenapa jadi bisa minta maaf lah? Kenapa jadi sampai menjadi anak ya? Tiwas pada bersalah, tiwas pada bersalah. Ya kan? Ya Allah, nah jadi nyatakan tindakan selain nazalna, insyaallah anak-anak di dalam perut akan. Nah kemudian kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 7 bulan marahi 8 dan anak 9. Ketahuan sudah kelakuan yang ini tadi. Asalnya sayang-sayang aja kan, sekalinya mulai timbul termostis ino penyakit. Suatu malam pertama yang ini mengiawai lagi, apa itu kesini? Orang lagi mendengar panggilan untuk mata akhirnya kan, untuk kali jatuh itu mana? Apa yang lagi? Oh kesini, itu. Kenapa namanya tatak ambing pianto? Tatak ambing pianto artinya pakai kali ambing pianto tatak. Mana lagi kita pakai apa? Ada tambah kelas gara-gara ambing pianto, gara-gara ambing pianto orangnya jangan sama nih lah, berarti bisa berduka sakit. Maka sakit banget, tatap ujian lagi lawan apa? Lawan Nabi. Berarti disuruh mengelola ujian lagi, ayo kan? Amanah kado beda lagi. Wah kado sampai ke kado dalam lamaran laki kita lalakian nih. Amun kadada lagi si Allah berumur kayak apa kira-kira ada begini deh, ada begininya lelaki pintar, iman dia ambil lelaki yang adalah handi plus dilipat lelaki ada kalau kaburin ilmunya kemudian dia obat merah ya kan ditambah lalu namanya selalu datang. Sedang datang udah cerita lalu lahir melahir kembali belum ini sayang sini sayang ya panggil sayang pas malam harinya udah nah tahun lalu ketika ada di dalamku, lalu begini, abahnya kenapa dia tersedak? Ketika akhirnya, ketika nggak boleh tersedak, ayo warnanya naikin, kapal itu kopi supaya jangan di udah lelaki ayo naik aja kan, dia naik lelaki ke atas, rupanya waktu itu lelaki benar, ada misalnya dia kan. Dia naik pas di atas, namanya di bawah yang atas sekalinya pas tapatul yang di plaster dan begini aja apa orang ini tunggu jadi yang di lelaki ini bisa bertumbuh wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal. نقدر زي فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا بين تسوية الصفوف تمام الصلاة فتقصرني وصحبه